Assalamu alaikum, dear learners. How are you? I am fine. I am ANM Nazmul Alam, Assistant Teacher, Kutub Roshan Ali High School. Dear learners, listen to me. When someone says anything or give a statement, he wants have the answer in favor of the statement. For this reason, the speaker add a short question after sentences or his statement. This short question is take question. This type of take question is very important in a language. It increases the beauty of language. Today's class, we have to learn about this language. Before this, I say something to you. Now, we are passing a difficult day in coronavirus. It is very difficult for human life. This disease has grapsed the people all over the country, and all of us are in very trouble. You have to mind that you have to keep from this disease. If you want to save yourself, you have to be aware of it. You have to do some things. You have to wash your hands after an hour. Thus, you can keep yourself. Now, we are coming back in our online class. Dear learners, look at the whiteboard. There are some sentences with take question. I am reading, and you keep in your hand a khata and a pen. If necessary, you can make a note. Birds are free, are not they? They can fly at large, can't they? They are not the best creation, are they? Man is the best creation of Allah, is not he? Birds do not pollute environment, do they? Man pollutes environment around us, don't they? You can see short question every after sentences. This short question are take question. We have to learn how can we make a take question after sentences. Please be attentive to your class. If you are attentive to our class, I hope that you need not join in your real class. This class will perfect you, it is my belief. Now, we shall discuss the rules of making take question. You have to remember that if you make take question, you have to learn some important things. You have to learn about tenses. You have to learn verbs, you have to learn auxiliary verb, and you have to have good idea on subject and their numbers, gender. All these matters will help you to make take question. Now, I am explaining how we can add a take question. You should write full sentences. When you write any answer in your answer script, you have to write full sentences, and you should put a comma after sentence. Then you can add your take question. Last of the sentence, you have to put
note of interrogation. This is my, remember, this is the rules. Yeah. Noun, then, sir. It to be said, sir. Take question. You have to remember that if the sentence are positive form, that means affirmative form, the take question will be negative. And the sentence are affirmative, then take question will be negative. This is the rules of making take question. Example for you. Hassan is a truthful boy. Hassan is a truthful boy. In this sentence, is be verb. যদি কোনো সেন্টেন্সে কখনো বি ভার্ব থাকে বা অক্সিলারি ভার্ব থাকে, তোমাকে মনে রাখতে হবে যে আমরা এই বি ভার্ব বা অক্সিলারি ভার্ব ব্যবহার করে আমরা টেক্সট কোশ্চেন তৈরি করব। এবং এই বি ভার্ব বা অক্সিলারি ভার্বটা বসবে সাবজেক্টের আগে। এবং তোমাকে আরেকটা জিনিস মনে রাখতে হবে যে মূল সেন্টেন্সে বা স্টেটমেন্টের যে সাবজেক্ট থাকবে সেই সাবজেক্টটাই হবে টেক্সট কোশ্চেনের সাবজেক্ট। সো we can make take question of this sentence is not he. মনে রেখো, স্টেটমেন্টের সাবজেক্ট যদি নাউন হয়, টেক কোশ্চেনে সেটা রিপ্লেস হবে ওই নাউনের প্রনাউন দিয়ে। আর যদি প্রনাউন থাকে সাবজেক্ট, কোনো প্রকার পরিবর্তন হবে না। তবে কিছু সংখ্যক প্রনাউন আছে যে একটা পরিবর্তন হবে, সেটা আমি পরে নিয়ে আলোচনা করব। দেখো, এই সেন্টেন্সের মধ্যে ইজ হলো বিভাগ। এই ইজ দিয়ে আমরা মূল বাক্যকে প্রশ্নবোধক করতে পারি এবং টেক কোশ্চেনটা হয়েছে ইজ দিয়ে। আর একটা জিনিস মনে রাখতে হবে, যখন আমরা টেক কোশ্চেন তৈরি করব তখন অক্সিলারি ভার্বের সঙ্গে নট বসবে সংক্ষিপ্ত ফর্মে। নট বসবে সংক্ষিপ্ত ফর্মে। লুক এট দ্য হোয়াইট বোর্ড এন্ড লার্ন হাউ ক্যান উই রাইট কন্ট্রাক্টেড ফর্ম অফ নট, এম নট। Ain't, are not, aren't, have not, haven't. Dear learners, আরো অনেকগুলা অক্সিলারি ভার্বের সঙ্গে নট যুক্ত করার বিশেষ নিয়ম রয়ে গেছে, তোমরা বই থেকে আশা করি শিখবে। তোমাদের আরো মনে রাখতে হবে যে টেক কোশ্চেন জুড়ে দেওয়ার সময় অক্সিলারি ভার্ব ব্যবহার করি। বিষয়টি দেখো, এখন তোমাদের আমরা মূল বিষয়ে চলে যাচ্ছি। যখন সেন্টেন্স অ্যাফার্মেটিভ হবে তখন টেক কোশ্চেন হবে নেগেটিভ। শামিমা is a clever girl. This is affirmative sentence and take question will be is not she. We play football. Don't we. যেহেতু এই বাক্যের মধ্যে কোন প্রকার অক্সিলারি ভার্ব নাই বা বি ভার্ব নাই, সুতরাং এখানে আমরা টেক্সট কোশ্চেন তৈরি করার জন্য আমরা ডু ভার্ব ব্যবহার করছি এবং বাক্যটা প্রেজেন্ট ইনডেফিনিট টেন্সের। যদি বাক্যটা প্রেজেন্ট ইনডেফিনিট টেন্সের হয় তখন আমাদেরকে ডু ভার্ব ব্যবহার করতে হবে। যদি বাক্যটা পাস্ট ইনডেফিনিট টেন্সের হয়
তখন আমাদের ব্যবহার করতে হবে ডিড। উই caught a bird. Did not we. This sentence is of past indefinite tense. So, take question is did not we. We shall play football. Shan't we. This is future indefinite tense. In this sentence, shall is auxiliary verb. So, we have used shan't as a auxiliary verb of take question. এখন আমি আলোচনা করব কিভাবে একটা বাক্যের শেষে টেক কোশ্চেন তৈরি করা যায় তার নিয়মাবলী আলোচনা করব। তোমরা মনোযোগ দিয়ে শোনো। সাহায্যকারী ভার্ব যুক্ত অ্যাফার্মেটিভ সেন্টেন্সের টেক কোশ্চেনের নিয়ম দেখো। হি ইজ রাইটিং এ লেটার। In this sentence, is auxiliary verb. So, take question will be is not he. And this take question is negative take question. We shall play football. Shan't we. Dear learners, এখন দেখো auxiliary verb বিহীন বাক্যের টেক কোশ্চেন। Birds fly in the sky. তোমাকে খেয়াল করতে হবে যে এই বাক্যটা হলো প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্সের। সুতরাং এই বাক্যকে যদি আমরা টেক কোশ্চেন করতে চাই তাহলে অবশ্যই আমাদের ডু ভার্ব ব্যবহার করতে হবে। ডু ভার্ব কখন ব্যবহার করতে হবে? যদি বাক্যের মধ্যে কোনো প্রকার অক্সিলারি ভার্ব বা ভি ভার্ব না থাকে তাহলে আমাদের ডু ভার্বটা ব্যবহার করতে হবে। এটা তোমাদের খেয়াল রাখতে হবে। সুতরাং এই বাক্যের টেক কোশ্চেন হবে বার্ডস ফ্লাই ইন দ্য স্কাই, ডু নট দে। বার্ডস যেহেতু বহুবচন সুতরাং এখানে আমরা ডু ভার্বটা ব্যবহার করলাম। আর যদি হি প্লেস ফুটবল, এখানে সাবজেক্ট হলো থার্ড পারসন সিঙ্গুলার নাম্বার, এই ক্ষেত্রে আমাদের ব্যবহার করতে হবে ডাজ নট হি। হ্যাঁ বন্ধুরা, বুঝতে পেরেছো কি তোমরা কিভাবে আমরা অ্যাফার্মেটিভ সেন্টেন্সের বি ভার্ব বিহীন বা অক্সিলারি ভার্ব বিহীন বাক্যের টেক কোশ্চেন করলাম? এই নিয়মটা তোমাদেরকে ভালো করে রপ্ত করতে হবে। এবার দেখো বি ভার্ব বা অক্সিলারি ভার্ব যুক্ত নেগেটিভ বাক্যের টেক কোশ্চেন আমরা কিভাবে করব। দে আর নট মেকিং এ নয়েজ। This is present continuous tense and are is auxiliary verb. So, take question will be are they. This is positive take question. We shall not go there. This is future indefinite tense. Shall is auxiliary verb and the sentence is negative sentence. So, take question will be shall we. অক্সিলারি ভার্ব যুক্ত নেগেটিভ বাক্যের আমরা টেক কোশ্চেনটা দেখলাম। যদি অক্সিলারি ভার্ব বাক্যের মধ্যে না থাকে এবং সেটা যদি নেগেটিভ বাক্য হয় তাহলে তার টেক কোশ্চেন করার নিয়মটা তোমরা এখন দেখো।
Meena does not take tea. Does she? In this sentence, Meena is subject and does is auxiliary verb. এবং বাক্যটা হলো তোমাদের নেগেটিভ সেন্টেন্স। সুতরাং টেক কোশ্চেন ইজ ডাজ হি। We caught a bird. Did not we. This is past indefinite sentence and take question is did not we. মনে রাখতে হবে যে past indefinite টেন্সের সেন্টেন্সকে টেক কোশ্চেন করতে চাইলে অবশ্যই আমাদের ডিড ভার্বটা ব্যবহার করতে হবে। Dear learners, there are another rule for you. If any sentence bear any adverb like never, hardly, scarcely, seldom, and adjective few, little, then the statement express negative sense. In this field, take question will be affirmative. Look at the board. He hardly comes here. এই বাক্যের মধ্যে আমরা হার্ডলি কথাটা ব্যবহার করছি যার অর্থ কদাচিৎ বা প্রায় না, সে এখানে প্রায় আসেই না। যেহেতু এই বাক্যটা নেগেটিভ অর্থ বহন করছে, সুতরাং টেক কোশ্চেন হবে ডাজ হি। I have few shirts. Do I? In this sentence, few is adjective. এবং এই বাক্যের মধ্যে few থাকার কারণে বাক্যটা নেগেটিভ অর্থ বহন করছে, সুতরাং এর কোশ্চেন হচ্ছে do I? We found little water in the glass. Did not we? Sorry. Did এই বাক্যটার মধ্যে লিটল ব্যবহার করার ফলে বাক্যটা যেহেতু নেগেটিভ অর্থ বহন করছে, সুতরাং আমাদের টেক কোশ্চেন হয়ে গেছে অ্যাফার্মেটিভ, ডিড উই। বাক্যটা পাস্ট ইনফিনিট টেন্সের। There are some pronoun, that means কোন স্টেটমেন্ট যদি নাথিং, এনিথিং, সামথিং, এভরিথিং এই ধরনের সাবজেক্ট বহন করে, সাবজেক্ট থাকে, তখন এই সমস্ত প্রোনাউনের ক্ষেত্রে টেক কোশ্চেনের সাবজেক্ট হয়ে যাবে ইট। নাথিং ইজ সার্টেন, নাথিং ইজ সার্টেন। এই বাক্যটা হলো নাথিং থাকার কারণে বাক্যটা নেগেটিভ, সুতরাং টেক কোশ্চেন হবে অ্যাফার্মেটিভ and is it. This is the take question of nothing is certain. Something should be done. Should it. এই সেন্টেন্সের মধ্যে সামথিং সাবজেক্ট, শুড অক্সিলারি ভার্ব, সুতরাং টেক কোশ্চেন শুড ইট। সরি শুড নট ইট, শুড নট ইট।
There are another rule for you. If any statement or if any sentence bears subject like this, everybody, somebody, বন্ধুরা তোমরা এটা খাতায় লিখে নিতে পারো। everybody, somebody, nobody, none, anybody. Then the subject of take question will be replaced by they. যদি কোনো সেন্টেন্সের মধ্যে সাবজেক্ট এভরিবডি, সামবডি, নোবডি, নান, এভরিবডি থাকে তখন টেক কোশ্চেনের সাবজেক্ট হবে দে। নিয়মটা তোমাদের সুন্দর করে মনে রাখতে হবে। খেয়াল করো, এভরিবডি came here. বাক্যটা হলো পাস্ট ইনডিফিনিট টেন্সে, সুতরাং টেক কোশ্চেন হবে ডিড নট দে। None believes a liar. Do they? তোমাদের একটা কথা খেয়াল রাখতে হবে, এই বাক্যগুলোর মধ্যে নান বা এভরিবডি এটা সিঙ্গুলার নাম্বার। সুতরাং নান সিঙ্গুলার নাম্বার হওয়ার কারণে আমরা ভার্বের সঙ্গে এখানে অ্যাজ ব্যবহার করছি। এজন্য তোমার মনে হতে পারে যে টেক কোশ্চেনে আমরা ডাজ ব্যবহার করি, তা কিন্তু হবে না বন্ধুরা। যেহেতু নান পরিবর্তন হয় দে সাবজেক্টে, সুতরাং টেক কোশ্চেনের যে নতুন সাবজেক্ট হবে সেই সাবজেক্ট অনুসারে আমাদের অক্সিলারি ভার্বটা ব্যবহার করতে হবে। সুতরাং এখানে আমরা ডু ভার্ব ব্যবহার করছি অক্সিলারি ভার্ব হিসেবে। There are some another rule. If any statement bears introductory there as subject, then the subject of take question will not be changed. Look at the board. There is a pen in my pocket. Is not there. এখানে টেক কোশ্চেনের যে সাবজেক্ট সেটা মূল স্টেটমেন্টের সাবজেক্ট একই, অর্থাৎ দেয়ারে কোনো পরিবর্তন হয় না। এই কথাটা তোমাদেরকে ভালো করে মনে রাখতে হবে। There is no water in the glass. Is there? যেহেতু বাক্যটা নেগেটিভ সেজন্য টেক কোশ্চেনটা হয়েছে পজিটিভ টেক কোশ্চেন হয়েছে। ডিয়ার লার্নার্স, তোমাদের আরেকটা নিয়ম ভালো করে মনে রাখতে হবে, সেটা হলো সাবজেক্টের ক্ষেত্রে। আমি হোয়াইট বোর্ডে লিখতেছি, তোমরা ভালো করে খেয়াল করো এবং প্রয়োজনীয়তাটা নোট করে নাও। যদি সাবজেক্ট এই ধরনের হয়, সাম অফ আস, মেনি of us, most of us, etc. সেই ক্ষেত্রে সাবজেক্ট হবে উই। যদি সাবজেক্ট হয় some of them, most of them, any of them, then subject will be they. যদি সাবজেক্ট হয় some or most or any of you, then subject will be you. ঠিক এইভাবে তোমাদের সাবজেক্ট পরিবর্তন করতে হবে। আমি কিছু বাক্য লিখতেছি, তোমরা খেয়াল করো, তোমরা বাক্য দেখে তাকাও।
সাম অফ আজ মানে উই, সুতরাং আমরা প্রেসিশনের সাবজেক্ট হয়ে গেছে উই। এভাবে তোমরা পরবর্তী নিয়মগুলো তোমরা খেয়াল করবে। প্রিয় বন্ধুরা, অ্যাসার্টিভ সেন্টেন্সের টেক কোশ্চেন এ পর্যন্ত আমরা আলোচনা করতে পারি, এবং তো তোমাদের জন্য আরেকটা বিষয় রয়ে গেছে ইম্পারেটিভ সেন্টেন্স এন্ড এক্সক্লেমেটরি সেন্টেন্সেরও টেক কোশ্চেন করা যায়। এটা আমরা আগামী ক্লাসে আলোচনা করবো ইনশাল্লাহ। আশা করি তোমরা বাড়িতে বিষয়টা ভালো করে প্র্যাকটিস করবে এবং রপ্ত করবে। থ্যাংক ইউ।